মডার্ন স্পোর্টসের আরো একটি ভিডিও নিয়ে আপনাদের সকলকে স্বাগত। আপনাদের সঙ্গে রয়েছি আমি সুকন্যা। ভারতীয় ফুটবল নিয়ে গোল গোল বক্তব্য ভারতীয় ফুটবল কোচ খালিদ জামিলের। এর সঙ্গে ফুটবলের অন্যান্য সব খবর দেখে নিতেই আমরা চোখ রাখবো ফুটবলের লড়াইয়ে। ভারতীয় দলের কোচের দায়িত্ব নেওয়ার পর এই প্রথম শহরে পা রাখলেন তিনি। মানে ভারতীয় দলের প্রশিক্ষক খালিদ জামিল কিন্তু সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে যে কোনো সৎ উত্তর তার কাছ থেকে পাওয়া গেল না। সেই গোল গোল উত্তর, কোন পথে ভারতীয় ফুটবল, 142 নম্বর স্থানে পৌঁছে যাওয়া ভারতীয় ফুটবল কি আবার ঘুরে দাঁড়াতে পারবে? খালিদের মুখ থেকে এমন কোনো জবাব পাওয়া গেল না যেটা নতুন। দার্শনিকের মতোই যেন সব উত্তর দিয়ে গেলেন। পাশে বসে সব দেখলেন ফেডারেশনের টেকনিক্যাল কমিটির দায়িত্বে থাকা সাবির আলী। সাংবাদিক সম্মেলন শেষে খালিদের কাছে যখন প্রশ্ন করা হলো এই সব নিয়ে কি বলছেন তিনি। मतलब अच्छा करना है, अभी अच्छा मैचेस जो भी है फ्रेंडली मैचेस जितना ज़्यादा खेलेंगे उतना अच्छा है। इंडिया 142 इन द रैंकिंग, सो व्हाट विल बी रैंकिंग अभी नहीं देख सकते हम लोग, जो भी अभी मैंने आया अभी रैंकिंग नहीं देख सकते। जो भी कलेक्टिवली हम लोग सोचना है कि वी मस्ट थिंक पॉजिटिव, टीम बिल्ड करना, स्ट्रॉन्ग टीम बिल्ड करना, सस्टेनेबल। ऑल द मोहन बागान जो आईओसी प्लेयर के बारे में इंडियन कितना बायोडाटा आपके पास है और कैसे ये अभी हम लोग वर्कआउट कर रहे हैं इसमें। ज़्यादातर अभी मेरे पास फ्री टाइम है तो उसमें से जो भी इंडियन ओरिजिन जिसके पास पासपोर्ट है वी आर लुकिंग टू कॉल। और एक तो बात का 3 और 4 आईओसी प्लेयर आएगा तो इंडियन ओरिजिन में आएगा वो लोग। अभी जो भी नेक्स्ट कैंप में होएगा, जो भी है प्रिपरेशन दे आर डूइंग गुड, दे विल कम। मोहन बागान प्रेसिडेंट एंड quota will be reduced in ISL. मालूम है इसके बारे में मैं नहीं बोल सकता। जो भी What is your opinion? Being a national coach, there is no striker. जो भी अच्छा all वो the लोग team are playing two foreign strikers. एक है, एक जैसा आपने बताया स्ट्राइकर दे मस्ट प्ले मोर मैचेस, जितना खेलेगा उतना अच्छा। और मगर मुझे लगता है जो भी ISL दोनों फॉरेन स्ट्राइकर खेलता है। हाँ, तो जो भी वो लोग सोचेंगे वो भी अच्छा है। तो हम लोग को Is there your opinion? Any opinion? Have you only told to all India नहीं Football अभी तक Federation कुछ president? नहीं, मुझे कुछ to be बोला नहीं considered it? नहीं Only बोला। for the AFC Cup, then 6 for the local ISL. तो हम लोग सोचेंगे इसके बारे में। regarding Khalid bhai, Mohan Bagan the secretary and the president are telling जो ईगो प्रॉब्लम इसीलिए आज ऐसा हाल हुआ। सो आपका क्या राय है? नहीं मुझे ऐसे इसके बारे में कुछ बोलना नहीं है। इट इज़ फेयर फॉर एवरीवन। जो भी अच्छा करता है अवेलेबल है, ही मस्ट बी देयर बस। एंड रिगार्डिंग आईएसएल नहीं हो रहा है, काफी सारा प्लेयर का वो जो मेंटली चल रहा इसमें है। मैंने बताया वन ऑफ द रीज़न। अगर वो लोग नहीं है क्योंकि ISL नहीं हो रहा, मैचेस जितना होएगा प्लेयर उतना शार्प रहेगा, तो ये ऑफ द एक रीज़न है। मोहन बागान मैं नहीं बोलता कि टोटली रीज़न है कि ISL नहीं हुआ इसलिए मैच ख़राब हुआ, नहीं। मुझे जो भी सपोर्ट मिला इधर, कल्याण सर ने सपोर्ट दिया, IM विजयन, शबीर दा, उन लोग ने मुझे फुल सपोर्ट दिया। क्योंकि स्पेशली आफ्टर दिस मैच मेरा मोरल एकदम डाउन था। उन लोग ने मुझे सपोर्ट किया और मैं भी ब्लेम नहीं कर सकता। तो टाइम चाहिए। हाँ मुझे टाइम चाहिए और मुझे ये भी चाहिए कि फुल फ्रीडम जो मिला है ऐसा कंटिन्यू रहे। अब रेमेडी क्या है? ये 142 रैंकिंग यहाँ से बताया ना आपको, रैंकिंग के बारे में बता दिया अभी कितना खेलना दिल्ली सो regarding Mohan Bagan, they are telling that injury होने से वो भी बता दिया मैंने ना इंजरी के बारे में ना। इंजरी किसी को भी हो सकता है। ওসিআই ফুটবলার নিয়ে অবশ্য খুব একটা আশা দেখছেন না প্রীতম কোটাল। তিনি একটি অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে কি জানাচ্ছেন। র্যাঙ্কিং নিয়ে ভাবার কিছু বেশি বিষয় নেই, আপস অ্যান্ড ডাউন যায়। 2019-এ আমরা 94-তে নিয়ে এসেছিলাম, বাট একটা খুব বাজে পিরিয়ডের মধ্যে দিয়ে আমরা যাচ্ছি। আশা করি এটা খুব তাড়াতাড়ি কেটে যাবে এবং আমরা আবার সহমহিমায় যেরকম ইন্ডিয়ান ফুটবল ছিল সেরকমভাবে আবার ফিরবো। না, শর্টকাট উপায় কখনোই উপায় হতে পারে না, কারণ আমার মনে হয় যে আমাদের ইন্ডিয়ান প্লেয়ারদের মধ্যে সেই ট্যালেন্ট আছে যে আমরা খেলতে পারি। কারণ আমরা 2014 থেকে 2019-এর যে পিরিয়ডটা ছিল ইন্ডিয়ান ফুটবলের, সেটাতে আমরা প্রমাণ করে দিয়েছি, ইন্ডিয়ান প্লেয়ার যারা ছিল তারা খেলেছে, তো তারা প্রমাণ করে দিয়েছে যে 92-তে আসা যায় এবং ডমিনেটিং ফুটবলও খেলা যায়। তো
তো তারপর থেকে যে পিরিয়ডটা অবভিয়াসলি আমাদের ল্যাক অফ তোর মিসকমিউনিকেশন প্লাস প্রিপারেশন সব কিছুই কোনোটাই না, অ্যারোজের মতো টিম বন্ধ হয়ে গেছে। তো সেই সব জায়গা থেকে আমার মনে হয় যে এগুলো যদি আবার ফিরে আসে, কারণ আমরা সবাই যারা খেলেছি আজকে এতদিন ধরে খেলে আসছি তারা সবাই অ্যারোস প্রোডাক্ট। তো সেই জায়গা থেকে যদি আবার অ্যারোসটাকে নিয়ে আসা হয় তাহলে আমার মনে হয় ইউথ ডেভেলপমেন্ট বাড়বে। তখন আর আমরা যারা বলছি ওসিআই প্লেয়ার লাগবে এই সাডেন মুভমেন্টের জন্য, তারা আর বলবে না। কারণ বাংলাদেশে ওসিআই প্লেয়ার নিয়ে এসে তারা কিন্তু এশিয়া কাপ কোয়ালিফাই করতে পারেনি। হ্যাঁ, একটা ম্যাচ আমাদের সাথে জিতেছে, ডমিনেটিং ফুটবল খেলেছে, বাট একটা ম্যাচ দিয়ে বিচার করলে হবে। ভারতীয় ফুটবল নতুন দিশা দেখবে কি না তা নিয়ে এখন হাজার প্রশ্ন। ব্যুরো রিপোর্ট, ময়দান স্পোর্টস। মোহনবাগান মেরিনিয়ার্স জি হাটের অনুষ্ঠান থেকে ব্রিজ, ক্যারাটে ও বাস্কেটবলের সমস্ত খবর দেখে নিতেই আমরা চোখ রাখবো ময়দানে কিচির মিচিরে। মোহনবাগান মেরিনিয়ার্স জি হাটের উদ্যোগে শনিবার মহাজ্যোতি সদনে হয়ে গেল এক মনোজ্ঞ অনুষ্ঠান। হাজির ছিলেন মোহনবাগান সভাপতি দেবাশিস দত্ত থেকে কর্মসমিতির বহু সদস্যই ছিলেন। উত্তম সাহা, সন্দীপন বন্দ্যোপাধ্যায় থেকে বাবুন ব্যানার্জি, প্রত্যেককেই বরণ করে নেওয়া হলো। আর হাজির ছিলেন মঞ্চে প্রীতম কোটাল, প্রবীর দাস থেকে হোসে রামিরেস ব্যারেটো। কি বলছেন ব্যারেটো বা দেবাশিস দত্তরা? আইসিএলে চ্যাম্পিয়ন হওয়া অত্যন্ত শক্ত বলেই অনেক ক্লাব হয়ে উঠতে পারেনি। অনেক শক্ত আই লিগ চ্যাম্পিয়ন হওয়া। East Bengal always second position. No, I don't. We are not talking about 7 or 8 position. Sorry, you're sure second position? East Bengal is always second position. Always Mohammedan first position. তুমি মোহনবাগানে নেই এই কথাটা বলবে না। তুমি বলবে আমি মোহনবাগানে খেলি না, কিন্তু আমার মনটা মোহনবাগানেই আছে। 90 মিনিট তুমি আমার এগেন্স্টে, বাকিটা আমারই ঠিক। একদমই তাই, দেবাশিসের যেটা বললাম একদমই তাই। কারণ যখন আমি আমার মোটামুটি ডেপোতে সাইন করছিলাম তখন দেবাশিসদা 2012-তে পৈলানে খেলা ছিল, তারপরে ফোন করেছিল। তারপরে আমি মোহনবাগান জয়েন করি, তারপরে তো সব কিছু জিতেছি। যাই হোক, মানে আমি বলতে চাইছি আমি খেলি না, বাট মনে তো মোহনবাগান সবসময় আছে, থাকবে, এবং হোপফুলি যখন খেলা ছাড়বো মোহনবাগান জার্সি গায়ে ছাড়তে পারি, এটাই হয়তো। মেরিনিয়ার্স ডি হাটের অনুষ্ঠানে গান পরিবেশন করলেন নচিকেতা, আর সকলের মন জয় করে গেলেন তিনি। কেন এই আয়োজন, কি বলছেন মেরিনিয়ার্স ডি হাটের উদ্যোক্তারা? আমাদের পরবর্তী লক্ষ্য হচ্ছে আমরা 1000 জনকে শীতবস্ত্র প্রদান করতে চলেছি, এবং প্রত্যেক মাসে 2 বার করে আমরা 1000 জনকে, মানে যারা অসহায় দুস্থ কিছু মানুষদেরকে আমরা তাদেরকে একটু মুখে খাবার তুলে যাওয়ার জন্য আমরা সেই প্রচেষ্টাও করছি। এবং যেসব এলাকার মধ্যে কোনো জল নেই বা কল স্থাপন হয়নি, অনেক দূরে দূরে গিয়ে জল আনতে হয়, করতে হয়, তাদের ক্ষেত্রে আমরা কল স্থাপন করার চেষ্টা করছি সেখানকার প্রশাসনের সাথে কথা বলে। মানে এটা আমাদের মেন উদ্যোগ, এবং এই জিনিসটা করার একটাই মেন উদ্দেশ্য সমস্ত মানুষকে একত্র করা। মানে আজকের সমস্ত গোষ্ঠীকে এক করার উদ্দেশ্যেই আমরা সমস্ত এই বড় প্রোগ্রামটা করেছি। পালতোলা নৌকোয় কি বদল আসতে পারে? কোচ ছাড়াও ফুটবলারদেরও কি পরিবর্তন হতে চলেছে? অর্থাৎ ফুটবলার কাউকে ছাড়া হবে? এইসব প্রশ্ন মঞ্চে বসেই জবাব দিলেন বাগান সভাপতি। যে লোবেরোর ইচ্ছেশীল টিমটা হবে, এবং আমি এক্ষুনি বলতে চাই না যে পরিবর্তন হচ্ছে কি হচ্ছে না, শুধু এটা বলতে চাই যে এবছর মোহনবাগান লোবেরোর তত্ত্বাবধানে আমি মনে করি সেরাই থাকে। নৌকোর পালে এখন হাওয়া ধরার অপেক্ষা। নতুন আঙ্গিকে আবার এগিয়ে যেতে চায় সবুজ মেনন ব্রিগেড। সুকন্যা মুখার্জির রিপোর্ট, ময়দান স্পোর্টস।
67তম অশোক রুইয়া মেমোরিয়াল উইন্টার ন্যাশনাল ব্রিজ চ্যাম্পিয়নশিপ হতে চলেছে 1 ডিসেম্বর থেকে 11 ডিসেম্বর নিউ টাউনের বিশ্ব বাংলা কনভেনশন সেন্টারে এই কর্পোরেট ব্রিজ অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে হতে চলেছে এই তাসের আসর। অংশ নিতে চলেছেন প্রায় 700 প্রতিযোগী। এবারেও মহিলারা অংশ নিচ্ছেন। আর এই তাসের আসর ঘিরে এখন জমজমাট কলকাতা। এই নিয়ে শনিবার এক সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়েছিল। কি বলছেন কর্পোরেট ব্রিজ অ্যাসোসিয়েশন অফ ইন্ডিয়ার উদ্যোক্তা সচিব দেবাশিস রায়? 67 এটা ন্যাশনাল চ্যাম্পিয়নশিপ এবং এই রুইয়া গোল্ড কাপটা মানে ভারতবর্ষের সবথেকে পুরনো ট্রফি এবং ন্যাশনাল লেভেলের সবথেকে প্রেস্টিজিয়াস ট্রফি। তো এটা 1 থেকে 11 ডিসেম্বর অবধি হবে। এবারে গত বছর থেকেই দুটো ইভেন্ট অ্যাড হয়েছে, একটা লেডিস পেয়ার্স, একটা মিক্সড পেয়ার্স, একটা এটা সিনিয়র টিমও অ্যাড হয়েছে। সিনিয়র টিম যাকে ন্যাশনালে হতো না, এই 3টে ইভেন্ট অ্যাড হওয়ার জন্য দিনের সংখ্যাটা বেড়েছে। আগে আমাদের সাধারণত 8 দিনে শেষ হতো, 11 দিনে হচ্ছে, কিন্তু হয়তো নেক্সট ইয়ার থেকে আবার কাটল করা হতে পারে। তো আমার একটা সৌভাগ্য যে আমাদের কিছু স্পন্সর এগিয়ে আসাতে আমাদের HM বাগুন আছেন সিমেন্টের, তিনি ফুল সাপোর্ট দেন আমাদের বেঙ্গল ব্রিজকে, উনি আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গল ব্রিজের পেট্রন। কিন্তু এবারে একটা কোম্পানি পার্কসান্স যারা ট্রেডিং কার্ড তৈরি করে, পার্কসান্স এগিয়ে এসছে। পার্কসান্স সাপোর্টটা আমাদের খুব কাজে লাগছে, না হলে 11 দিনের খরচা বিশ্ব বাংলায় বড্ডই বেশি। শুরু হলো শিবাজি গাঙ্গুলি একাডেমি মাইন্ড অ্যান্ড বডি পরিচালনায় 2 দিনব্যাপী জাতীয় ওপেন ফুল কন্ট্যাক্ট ক্যারাটে চ্যাম্পিয়নশিপ। 16টি রাজ্যের প্রায় 500 জন প্রতিযোগী বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে এবার অংশ নিচ্ছেন। সাউথ সিটি ইন্টারন্যাশনাল স্কুলের ইনডোর অডিটোরিয়ামে এই টুর্নামেন্টের উদ্বোধনী দিনে প্রধান অতিথি রূপে উপস্থিত ছিলেন জাপানের ডেপুটি কাউন্সিল জেনারেল। এছাড়াও বিশেষ অতিথি রূপে উপস্থিত ছিলেন অভিনেতা ঈশান গাঙ্গুলি, সমাজসেবিকা নন্দিনী ভট্টাচার্য। সংস্থার পক্ষ থেকে বিশেষ অতিথিদের উত্তরীয় ও পুষ্পস্তবক ও মোমেন্টো দিয়ে বিশেষ সম্মান জানানো হয়। অতিথিরা প্রদীপ জ্বালিয়ে টুর্নামেন্টের শুভ সূচনা করেন। অতিথিদের হাত দিয়েই শিবাজি গাঙ্গুলির ওপর লেখা একটি বইয়েরও আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হয়। বিশিষ্ট অতিথিরা তাদের সংক্ষিপ্ত ভাষণে ক্যারাটের উপযোগিতার কথা তুলে ধরলেন। এইভাবেই আমরা পৌঁছে যাব আপনাদের স্কুলে বা পাড়ায়, দেখানো হবে আপনাদের স্কুল বা পাড়ার স্পোর্টস। শুধুমাত্র ফোন করে নাম নথিভুক্ত করুন আমাদের এই নাম্বারে 9330240762। আবার বলছি 9330240762, দুপুর 1টা থেকে 3টের মধ্যে। ভিডিওটা ভালো লাগলে লাইক করুন, শেয়ার করুন, আপনাদের মতামত কমেন্ট করে জানান, চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটাকে প্রেস করে দিন। দেখা হবে আবার পরের ভিডিও।